ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾರ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಏನದಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ನಗು ನಗುತ್ತಾನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಟೋಟಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಾಂಧಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ದು. ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಂಪಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪರ ಅವ್ರ ವಕೀಲರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಆದೇಶದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ಲೋಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಏನು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಆಯಿತು. ಅದು ಈ ಹಿಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 4 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನದಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. रिपब्लिक कन्नड़ और माताड़ता ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಸರ್ क्या आर्गुमेंट हो गया सर उधर हाईकोर्ट में, क्या आर्गुमेंट हो गया? आर्टिकल 21 की रूप से हुआ मेरे ख्याल से, क्योंकि आर्टिकल 21 सेइंग अबाउट every citizen of this India or other citizen of this country also can move to any place in this country, any place to in this country. So section 105 अभी अल्लू अर्जुन को जो अरेस्ट किए थे सेक्शन 105 में ये 21 आर्टिकल वायलेशन हो रही है. क्यों वायलेशन हो रही है मीन्स ये अल्लू अर्जुन वो उनका सिनेमा जहाँ पे चल रहा है वहाँ देखने के लिए, फैंस को देखने के लिए और फैंस को अभिवादन करने के लिए, नमस्कार करने के लिए वहाँ पे गए थे. इसमें 105 सेक्शन क्या बोल रहे हैं कि वो वहाँ जाने के लिए, वहाँ जाने की वजह से किसी को मौत होते हैं, नहीं तो वहाँ जाने की वजह से क्राइम होते हैं. ये 105 सेक्शन ये बोल रही है. लेकिन वो उनकी ख्याल से ये इस विषय को बारे में ये जानकारी हो कि नहीं गया वहाँ पे. वो वहाँ पे क्यों गया? उनको अभिवादन करने के लिए, नमस्कार करने के लिए गया. ये जाने की वजह से एक मर जाते हैं ऐसा नहीं सोचा वो, क्योंकि ये सब देखने वाले पुलिस का हाथ होते हैं. क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर आते हैं, ये सिनेमा देखने के लिए आए थे, उनको वजह से प्रेशर आते हैं, उनको सबको कंट्रोल करने के लिए पुलिस आना चाहिए, पुलिस कंट्रोल करना चाहिए. लेकिन यहाँ पे पुलिस और इंटेलिजेंस फेल हो गया. गवर्नमेंट एंड तेलंगाना पुलिस फेल हो गया क्या सर? जिस दिन यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं फेल हुआ, गवर्नमेंट नहीं आए थे. अभी उनका सारी जो अधिकारी है उनका ऊपर उनका पावर चलाने के लिए टोटली घटना इधर इंटेलिजेंस का फेल्यूर है. What I am saying is it is a failure of only intelligence, not government. I am saying about the intelligence. What intelligence are doing here? They are doing very wrong. If government giving the permission to ये टिकट्स ज्यादा रेट को बेचने के लिए परमिशन दिया तो अब समझना चाहिए इंटेलिजेंस वाले. बेल हो गया 4 वीक. अब चंचलकोटा जेल को अल्लू अर्जुन गए सर प्रेजेंट नहीं टोटल. अब आज रिलीज होते क्या सर? कितने बजे रिलीज होंगे? आज रिलीज होते. तुम्हारा वकील को ऑर्डर मिलता है क्या सर हाईकोर्ट का? मिलते हैं सर, मिलते हैं. वो एडवोकेट वो सुपरिटेंडेंट के पास से बेल का जो हाईकोर्ट की बेल दिए थे ना, वो बेल का पेपर्स लेके वहाँ पे चलते हैं. वहाँ पे वो रिमांड डायरी जो होते हैं वहाँ पे दे के उनको छोड़ सकते हैं. छोड़ के अभी तक बाहर आया होगा मेरे ख्याल से 100% आज टुडे बाहर आते हैं. बाहर आते हैं. So the interim orders of the High Court, everybody should follow and implement that orders. ಸೊ ಇದು ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರ ಮಾತಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಕೀಲರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯೇ ಏನದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಇವ್ರಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು 4 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಜಾಮೀನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಡವಡವ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಟೋಟಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಂಪಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ತೀರ್ಪು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು
ಅರ್ಜುನ್ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲ್ ವಾಸ ಇರ್ತಾರ ಎಂಬುದು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಕೊನೆಗೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ, ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಾತ್ರಿಯೇ 7:30-8 ಗಂಟೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಬೋಲಿ ಕ್ಯಾ ಬೋಲುತ್ತೆ? 105 सेक्शन अल्लू अर्जुन के ऊपर नहीं आना चाहिए. ये गलती की वजह से आया, लेकिन वहाँ पे जो मरे गया उनको जिम्मेदार कौन होते हैं? मतलब इस स्टेट का इंटेलिजेंस ऑफिसर और पुलिस होते हैं, अल्लू अर्जुन नहीं होते हैं. लेकिन इस विषय को बारे में आप नहीं होते बोलते हैं. इधर ही कोर्ट में 14 डेज जुडिशियल कस्टडी दिए, इधर कैसा? BNS में section 105 also very wrong. There is a lot of amendments comes in this 105 section. There is a need to come a lot of amendments by the Supreme Court because it is not right section. वो सिर्फ वहाँ पे देखने के लिए गए थे, वहाँ देखने की वजह से मर जाए तो बोले तो इनका आर्टिकल 21 वो राज्यांग के रूप से उनको मिला जो फ्रीडम वो रद्द होते हैं ना. इसीलिए ये सेक्शन 105 किसी को ऊपर, इसी के ऊपर नहीं, किसी आम आदमी की ऊपर भी नहीं लगा सकते हैं. इसीलिए वो सेक्शन ही रॉन्ग है. चार्जशीट आने वाले समय में भी अल्लू अर्जुन नेम नहीं रख सकना, नहीं रहना चाहिए वहाँ पे. इसीलिए उनको बेल दिए थे और चार मतलब 1 महीने के बाद यहाँ पे बेल लेने के लिए हाईकोर्ट आदेश दिया. यहाँ पे बेल आते हैं, चार्जशीट में भी इनका नाम नहीं आना चाहिए. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಕೀಲರ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಕೀಲರು ಏನದಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವಾದ, ತಮ್ಮದು ಮಾತನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೇಲ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಐತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ವಕೀಲರಿಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಬೇಲ್? ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೇಲ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರಿಮ್ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದು ಬಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಾಂಡ್ದಾಗ ಏನು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬಿ ಕೋರ್ಟ್ದಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಗಲ್ದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ನಡೀತು ಸರ್? ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ವಕೀಲರು ಇಂಥ ವಾದ ಮೇಲೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕೇಸ್ದಾಗ ಅವನೇ ಸತ್ತೋಗಿದಾರಲ್ಲೇ ರೇವತಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗೆ ಅವನೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ದಾಗ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಅವರ ಡೆತ್ಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಇದೆಯೇ ಅಲ್ಲ, ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಸ್ ಡೈರಿದಾಗ ಆರು ಪೊಲೀಸ್ ಯಾರು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಇದೆಯೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೇಸ್ದಾಗ. ಸೊ ರೇವತಿದು ಆ ಕೇಸ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ರಿಲೀಸ್ ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವನೇ. ಸೊ ಇವ್ರ ರೋಡ್ ಶೋ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಘು, ನಮ್ದು ಹೆಸರು ಡಿ ಅನಂತ ರಘು.